현 시점 미국의 지성이라 불리는 조던 피터슨은 각 분야를 대표하는 인물들과의 대담을 통해 시청자들의 끊임없는 사고를 요구합니다. 최근 피터슨의 게스트들 가운데 가장 많은 집중을 받은 사람이 있습니다. 바로 마이클 세일러인데요. 미국의 지성과 비트코인의 영혼을 바친 남자의 대담, 함께 감상해 보시죠. On average, the currency collapses every 30 to 40 years in most political jurisdictions for all of human history. Your storehouse of value, whatever it is going to be deflated terribly during your lifetime. The best currency of the last 100 years is the dollar. The winning currency of the 20th century, the best currency in the world, lost 99.9% of its value. That's a winner. Okay, now you come across Bitcoin and you talked about it as if it was abstracted gold. If God's not going to set up Divine Bank and solve all your monetary problem, what's the second best idea? We don't trust the government. We don't trust a local bank. We don't trust each other, and we want the bank to last for 1,000 years. Let's go ahead and build out this Bitcoin network. 성공한 기업가에게도 끝없는 불만족이 찾아옵니다. 마이클 세일러는 30년간 회사를 키우고 나스닥 상장까지 시켰지만 어느 순간 더는 성장하지 않는다는 감각에 사로잡혔습니다. 그는 매년 3,000시간씩 일하고 모든 마케팅, 시스템, HR까지 직접 재정비했지만 결과는 제자리 걸음이었습니다. 경쟁사는 마이크로소프트, 이길 수 없다는 걸 본능적으로 알면서도 그는 노력으로 돌파하려 했습니다. 하지만 돌아온 건 무력감뿐이었죠. 그는 고백합니다. 나는 멍청하지도 않고 게으르지도 않았습니다. 하지만 아무리 해도 더는 나아갈 수 없었습니다. What's dissatisfying is to think that you peaked 10 years earlier, you've hit a plateau, and you cannot go any further. 그는 여전히 세계적 기업을 운영하고 있었고 애플과 아마존에 투자해서 수억 달러를 벌기도 했습니다. 하지만 그건 내가 직접 만든 가치가 아니라는 데서 오는 공허함이 있었죠. 그래서 이렇게 말합니다. 나는 단지 좋은 회사를 운영하고 있는 게 아니었다. 나는 세상을 바꾸고 싶었을 뿐이다. 그래서 다시 무언가를 창조할 수 있는 길을 찾기 시작합니다. My chances of turning this around are zero because after doing 100 things for a decade, they're zero. My human capital is about to be stripped away. And so I have a choice between a fast death or a slow death. And so it was time to make a decision to choose a side. 2020년 팬데믹은 모든 것을 바꿔 놓았습니다. 세계는 멈췄고 중앙은행은 끊없이 돈을 찍어냈었죠. 작은 상점, 중소기업은 문을 닫았고 반대로 월스트리트는 최고의 수익률을 기록합니다. 세일러는 당시 상황을 이렇게 표현합니다. 개인적으로는 저는 최악의 날을 보내고 있었어요. 하지만 펀드 매니저로서는 사상 최고의 한 해였습니다. 하지만 회사 운영은 달랐습니다. 끔찍했었죠. 회사의 현금 5억 달러는 이제 무의미해졌습니다. 이자 수익은 제로, 인플레이션은 자산을 잠식하고 있었죠. 그는 이때 두 가지 길 중 하나를 선택해야 했습니다. 빠른 죽음과 느린 죽음. 느린 죽음은 그대로 버티는 것, 빠른 죽음은 회사를 팔아버리는 것. 하지만 그는 세 번째 선택을 택했습니다. 현금을 비트코인으로 전환하는 파격적 결정을 한 것입니다. 모든 전문가가 비웃었었죠. 하지만 그는 확신했습니다. 이건 새로운 패러다임이다. 내가 먼저 움직이지 않으면 나중엔 늦는다. 이러한 판단의 내면 깊은 곳에는 아주 중요한 그리고 오랫동안 근원을 파헤치길 주저해온 의구심이 있었습니다. 진짜 화폐는 무엇인가? Why? We don't trust the government. We don't trust a local bank. We don't trust each other. We don't, and we want the bank to last for 1,000 years. 평생 벌어온 경제적 에너지를 어디에 저장해야 할까? 그는 돈을 저장하고 싶었습니다. 단순히 종이 위에 숫자를 기록하는 것이 아니라 진짜 가치를 변하지 않게 보존하고 싶었습니다. 그러나 금은 2%씩 꾸준히 체결되며 결국 가치가 희석됩니다. 부동산은 비유동적이고 주식은 이미 고점이며 국채는 국가 리스트를 안고 있죠. 그래서 그는 디지털 금을 떠올립니다. 금보다 더 희소하고 더 전송 가능하며 더 위조가 어려운 바로 비트코인. 그는 고민합니다. 금보다 나은 자산을 만든다면 어떤 모습일까? 그에 대한 결론이 바로 비트코인입니다. 이렇듯 새로운 혹은 때때로 위대한 경제사상을 말하는 이들은 항상 그렇듯 흥미로운 질문을 던집니다. 만약 신이 인간 세상에 내려와 직접 화폐를 만든다면 어떤 형태일까? If God came down and wanted to fix gold, it's impossible to make any more gold. Right? How can you make it better? It'd be really great if it was weightless. How do you make it better? I'm going to cast a spell and allow you to teleport the gold anywhere on Earth.
If God said, you know, I'm going to implement a system of 21 million gold coins, but we're going to call them God coins, and I'm going to keep them in a bank in heaven, and I'm going to let you transfer, you know, any amount. I'm going to let you subdivide it by 100 million, and we'll call them Satoshis. And I will let you transfer peer to peer and pay anybody anytime instantly at the speed of light. And I will keep track of the ledger of who, you know, In who an owes what. incorruptible way. I will never cheat you. Mhm. And I will do it forever for free. 신께서 직접 우리가 사용할 화폐를 만들어 주신다면 일단 상상해 보는 겁니다. 신의 화폐는 어떤 형태일까요? 어떤 기능을 갖추고 어떤 시스템을 사용할까요? 이 질문은 근본 없는 상상으로 만들어낸 것이 아니라 엔지니어적 관점에서 완벽한 통화의 조건을 재정의한 것입니다. 조건을 요약하면 무게가 없어야 하고 위조가 불가능하며 빛의 속도로 전송 가능하고 총량이 고정되어 있으며 누구나 네트워크에 참여할 수 있어야 한다. 그리고 이 시스템이 변질되지 않고 영원히 무료로 가동된다. 이 상상을 토대로 현실에 구현해 봅시다. 왜냐하면 신은 우리가 원한다고 뚝딱 만들어주는 존재는 아닐 테니까요. 그것은 결국 우리 손으로 만들게 됩니다. 비트코인이죠. 자, 이제 비트코인을 현실에 불러왔습니다. 그 현실에는 항상 이상한 일이 벌어지고 있죠. 바로 인플레이션입니다. 엔지니어와 펀드 매니저 양 극단에서 최고를 경험한 마이클 셀러는 인플레이션에 대해 다음과 같이 설명합니다. 인플레이션은 단일 숫자가 아닙니다. 우리가 평소 접하는 몇 퍼센트 인플레이션이라는 말은 그 자체로 존재하는 것이 아니라 사람마다, 지역마다, 시점마다 완전히 다르게 적용되는 물가 지표가 존재한다는 뜻이죠. 정부는 CPI, 소비자 가격 지수라는 수치로 인플레이션을 축소합니다. 하지만 자산 가격, 교육비, 의료비 등은 훨씬 더 빠르게 올라왔습니다. 그는 이렇게 말합니다. 이건 조용한 세금이다. 서민들의 부는 매일같이 조금씩 증발하고 있다. 그래서 그는 비트코인을 단순히 수익 수단이 아니라 부의 저장소, 조용한 세금으로부터의 방어 수단으로 정의합니다. Bitcoin's based upon engineering principles, scientific, mathematical soundness, consistency, integrity, truth, right? Someone that believes that we should be governed by natural law. So Bitcoin starts with this ideology of the engineers, the scientists, the mathematicians, right? 그는 비트코인을 자연 법칙에 비유합니다. 마치 우리가 일상에서 중력을 느끼듯 또 인간이 아무리 위대해도 물리 법칙을 이겨낼 수 없듯 그는 비트코인을 자연 법칙의 디지털 형태로의 구현이라고 표현하죠. 우리는 굳이 비트코인을 신뢰할 필요가 없습니다. 중앙은행도 정부도 인간도 신뢰할 필요가 없습니다. 오로지 수학, 암호화 코드, 물리 법칙에 의해서만 작동하죠. 자연 법칙의 디지털 형태, 그것이 바로 이런 뜻입니다. 비트코인은 우리 인류가 그야말로 신의 목소리를 구현해낸 형태라고 말하죠. 이 시스템으로 우리는 역사상 처음으로 자기 노동의 가치를 훼손당하지 않을 수 있는 시스템을 갖추게 된 것입니다. Question, what is money? I need a liquid fungible asset which will store my economic energy for an indefinite period of time. That is, and so what is money? I'm looking for money. 마지막으로 마이클 세일러의 인사이트가 담긴 비트코인 The Future of Money 전자책 요약본을 받아보길 원하시는 분들은 영상 하단 더보기 신청 방법 참고하여 신청해 주시면 되겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.